सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम। माज महला चौथा। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया। हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौधा जियो। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज, कलयुग के तारणहारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगत हाजरियां पर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप आशा की वार गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण किया है। आओ साध संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में बैठ के सतगुरु जी की पवित्र बाणी की लड़ीवार कथा नाल जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। विचार की प्रारंभता तो पहला मन नूं एकाग्र करन लई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं सीस झुकावो। प्यार अदब नाल उचारण करो जी करो रसना पवित्र। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माज महला चौथा। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह हजूर सिखां दे बेनती करन ते महाराज उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। अकाल पुरख परमेश्वर का नाम एक रस जिन्हां गुरमुखां ने जपिया है। हजूर कहंदे जिन्हां ने सतगुरु जी तो ज्ञान की दात प्राप्त की है। ज्ञान द्वारा परमेश्वर का परम रस नूं पाया। एक चित होके परमेश्वर का नाम जप के, क्योंकि जदों तक मनुख अज्ञान सहित रहिंदा उदों तक कदे परम रस की प्राप्ति नहीं कर सकता। अज्ञात होने करके जगत के पदार्थां वल्लों मायकी सुखां दे विच ही रस माणदा रहिंदा है, पर वो रस केवल तुष मात्र समय वास्ते प्राप्त हुंदा है, फिर कौड़तन दे विच तब्दील हो जाता है। वो संसार के सुखां दा रस फिर दुखां विच बदल जाता है। पर जो परमेश्वर के नाम का परम रस है ये सतगुरु जी के ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। जिमें महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी ने गुरबाणी विच फरमान किया, जिमें जिमें गुरसिख भावना के नाल सतगुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं तिवें तिवें हिरदे की मलीनता लैंदी जाती है।
ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣਾ, ਘਾਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਤਪੱਸਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮ ਰਸ ਰੂਪੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ, ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਐ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਖੇਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਲੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਰਸ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮ ਰਸ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਹਨ, ਮਾਇਕੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਸਭ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਰਸ ਪਿਆਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੀ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੀ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ? ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਟੁੱਲ ਟੁੱਲ ਪੌਦਾ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਦਗਦੇ ਹੋਏ ਨੂਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਮੈਂ ਗਲ ਮੇ ਲਾਈਐ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਗਲ ਮੇ ਲਾਈਆ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਓ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲਹ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀ ਆਹ।
ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀ ਆਹ। ਕਿ ਆਓ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਓ, ਆਓ ਆ ਕਰਕੇ ਗਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਓ, ਆਓ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮਨ ਦੇਵਾ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ ਰੂਪ ਸਖੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖ 14 ਜੀਓ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 14 ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਦਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਰਸ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਅਭਾਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਔਰ ਅਭਾਗੇ ਜੀਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤ ਪੌਦਾ ਜੀਓ। ਔਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜਨਮਣਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਭ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਹੁ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਜਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਤ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤ ਪੌਦਾ ਜੀਓ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲ ਹਉਮੈ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਹਉਮੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਫਿਰ ਮਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਰਣ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਸਭ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਲੀਨਤਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ। ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਲੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਲ ਹਉਮੈ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ, ਸਭ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਸਭ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਟ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਮਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਜੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਟ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਭ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਦਾ ਜੀਓ। ਔਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਦਾ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਵਿੰਦ ਪਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦ ਗੋ ਨਾਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਜੀਵ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਮੇਰ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਈ।
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਅਗਮ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਰਸ ਕੀਚੈ ਜੀਓ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਕੀਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹਰ ਘਟ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ, ਉਹ ਵੰਸ਼, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਲ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਭਈ ਤਿਨ ਕੀ ਜਨਨੀ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਤਾਂ ਜਗ ਬੇਦਨ ਗਾਈ। ਕੁਲ ਪਾਵਨ ਜਾਹਿ ਕਰੀ ਜਗਰੀ, ਸਗਰੀ ਜਗ ਧੰਨ ਭਏ ਤਿਨ ਮੀਤ ਸਖਾਈ। ਪਦ ਕੰਜਨ ਜਾਸ ਪੁਨੀਤ ਧਰਾ, ਰਜ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ। ਜੋ ਭਵ ਮੰਡਲ ਮਾਹਿ ਭਜੇ ਖਿਨ, ਏਕ ਇਕਾਗਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਜੋ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਦ ਕੰਜਨ ਜਾਸ ਪੁਨੀਤ ਧਰਾ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਾਏ ਪੁੱਛਾ ਜਨ ਹਰ ਕੀ ਬਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਾ। ਪਾਪ ਮਲੋਵਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਮਲੋਵਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਐਸੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਮਲੋਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸਣਾ ਕਰਾਂ, ਮਲਣਾ ਕਰਾਂ, ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣਾ ਕਰਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਪੀਚੈ ਜੀਓ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਐ। ਯੋਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਚੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੇ ਜੀਵ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਹੈ,
ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਿਲਾਈਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮੁਖ ਬੋਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਿਚੈ ਜੀਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਹੋਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕਦੇ ਧਨ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਤਿਸੁਈ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਰੂਪ ਭੈਣੋ ਸਖੀਓ ਆਓ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਖੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਦ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹਜੂਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੀਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਖੀਆਂ ਰੂਪ ਭੈਣੋ ਆਓ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੱਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਹਵਾਰੀਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲੱਦਾ ਹਰ ਸੱਜਣ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੱਭਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਈਆ ਜੀਓ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੁਮਾਈਆ ਘੁੰਮ ਵਾਰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਗਤ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਕਨੇ ਬਿਨ ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ। ਸਭ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਤਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖੋਟੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਖੋਟੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਭੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਆਖ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਮ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਏਕੋ ਪਵਨ ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੱਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਸਬਾਈਆ ਸਬਾਈਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਬਾਈਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਈਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਨ ਕੀ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਢ ਹੋਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਸਬਾਈਆ। ਸਭ ਆਈਆ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਵਰਤੈ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਾ ਰਲਈ ਕਿਸੈ ਦੀ ਰਲਾਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕਾ ਜੋਤ ਵਰਤੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਲਾਈ ਕਿਸੈ ਦੀ ਰਲਾਈਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇੱਕ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਬਤਾਇਆ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਭ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਝੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਬਾਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਹੁ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸਿਰ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਝੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਧ ਨੈਣ ਡੀਠੀ। ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਨ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ।
ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਗਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸਤ ਚੌਪ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੌਪਦ ਦੇ ਭਾਵ 4-4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਓ। ਸਤ ਚੌਪ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।